सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आव स्टडी दे विच। सो हाज़र तुहाडे लई अपनी अज दी नवीं क्लास लैके अपनी जो रीजनिंग दी मैंटल एबिलिटी दी सीरीज़ चल रही सी कोडिंग डिकोडिंग दी, उस दी अज अपनी यह तीजी क्लास हैगी। तीजा दिन हैगा अपना इसका कोडिंग डिकोडिंग दा। इस तो पहलां आपां तुहाडीआं कोडिंग डिकोडिंग दीआं दो क्लासां लै चुके हैं। पहली क्लास दे विच तुहानूं ये याद कराया सीगा पहले दिन दे विच कि किस अखर का स्थान किन्नवें नंबर पर है। जिमें ए हैगा 1 नंबर पर हैगा, बी हैगा वो 2 नंबर पर। इस तरह तुहानूं ये रैंक याद करवाए सीगे ते ट्रिकां दस्सियां सीगियां बहुत वधिया, जिस दे नाल कि तुहानूं बिल्कुल आसानी दे नाल ये सब कुछ कंठ हो गया सीगा। ते इस तो बिना तुहानूं इसका बैकवर्ड सीरीज़ दे विच भी दस्सिया सीगा, जिमें कि Z तो स्टार्ट करिए। जेकर आपां Z Y X, जेकर Z नूं पहला नंबर, इसनूं दूजा, इसनूं तीजा, इस तरह मन्निया जाए तो इसनूं किन्नवें नंबर पर किस तरह सीरीज़ बनेगी, ये तुहानूं सब कुछ आपां ने पहली क्लास दे विच दस दिता सीगा। ते इस तो बिना EOT वगैरह ये आपां ने ट्रिकां लगा के तुहानूं बहुत ईजिली तरीके दे नाल यह सब कुछ समझाया सीगा। इस तो बाद अपनी जो कोडिंग डिकोडिंग की अगली क्लास हुई सी, दूजा दिन सीगा जो कोडिंग डिकोडिंग का। उस दे विच आपां तुहानूं इसकी कोडिंग डिकोडिंग दे विचों जित्थों भी जिस तरह के भी सम बनते हैं उन्हां दी आपां ने तुहानूं एक टाइप करवाई सीगी, एक किस्म भी किस तरह के सवाल बन सकते हैं। वो आपां एक दिन दे विच एक टॉपिक उसका करया करांगे कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं। जो तुहानूं दूजे दिन दे विच करवाया सीगा वो इस तरह सीगा कि जिमें कि ए ते बी इन्हां दा भी आपस दे विच कितना फर्क हैगा नंबर का। जिमें ए पहले नंबर पर है, आ दूजे नंबर पर है, ए बी लिखा होया हैगा। अगे इन्हां ने लिखता सी लिख के खाली थां छड्डती, ये बराबर पा के इत्थे। तां तुहानूं पता है भी ये 1 नंबर पर है, आ दूजे नंबर पर है, ये तीजे ते तां इत्थे चौथा अखर होगा, चौथा अखर डी। इस तरह भी तुहानूं सीरीज़ दे विच ये दूजी क्लास दे विच करवाया सीगा। ये तुसीं पहली ते दूजी क्लास अपनी प्लेलिस्ट दे विच जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी मैंटल एबिलिटी दी, उस दे विच जाके तुसीं पहली ते दूजी क्लास देख सकते हो। अपने चैनल ते पहलां 2 क्लासां लग चुकियां ने। अज तीजा दिन हैगा अज अपना यह कोडिंग डिकोडिंग। जेकर अपनी इस वीडियो के राहीं तुसीं अपने इस चैनल के नाल पहली बार जुड़ रहे हो तो अपने इस चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लेना तो ज़्यादा समा ना खराब करदे बढ़दे अपनी अज की क्लास के वल। देखो जी, सवाल किस तरह के आने ने कोडिंग डिकोडिंग दे विचों। पहली किस्म तो तुहानूं दस ही दित्ती इस तो पिछली क्लास के विच। तुहानूं हुण भी सवाल समझा दिता जिमें कि ए ते बी दिता होएगा, अगे खाली थां जां अनुपात कुछ भी पा के तुहानूं अगे खाली थां देती सी ते आ खाली थां देती इत्थे। तो तुहानूं पता भी ये पहले नंबर पर आ, दूजे ते आ, तीजे ते, इत्थे चौथे नंबर वाला डी आऊगा। इस तरह तुहानूं पहली आपां ने जो किस्म सी इसकी वो तुहानूं आपां ने करवाई दित्ती हैगी पिछली क्लास दे विच। तुसीं इसनूं बिल्कुल डीपली पता कर सकते हो। तो अज की क्लास दे विच की होने वाला है ये दसना है अज तुहानूं कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं। पहली किस्म तो होगी, दूजी किस्म देखो हुण जिमें किसी वस्तु नूं किसी दूसरी वस्तु के नाम नाल कोडिंग किया जाएगा। इस दे विच जिमें मान लो आपां नूं सेब दिता हैगा, ठीक है जी, सेब दिता हैगा। सेब नूं उन्होंने मान लो कि अंगूरां दा नाम दिता, सेब नूं अंगूरां दा नाम दिता ते वो कहंदे ने ते अंगूरां नूं पानी दा नाम दिता जी, ठीक है जी, पानी दा नाम दिता अंगूरां नूं ते पानी नूं सेब दा नाम दिता। तो वो कहंदे ने दसो जी पीण दे लई की वरतदे आ। पीण दे लई आपां नूं पता है सीधा अपना जवाब होगा जी आपां पानी वरतदे आ पीण वास्ते, पर इत्थे कुछ अलग हैगा। इन्हां ने पानी नूं सेब दा नाम दिता हैगा तो तुसीं आंसर दे विच ये कहोगे कि असीं पीण दे लई सेब वरतांगे। जेकर तुसीं उन्होंने पता ही है कि आम इंसान दा पानी ही लिखूगा, पर उन्होंने कोडिंग देखो सेब नूं अंगूर, अंगूर नूं पानी ते पानी नूं सेब दा नाम दिता हैगा। जे वो पुछणगे कि पीण दे लई की वरतिया जांदा है तो तुसीं सेब कहोगे। हाँ, जेकर पानी नूं उन्होंने अंगूर कहा तो तुसीं कहोगे कि पीण दे लई अंगूर वरते जांदे ने। इस तरह देखो, इस तरह की किसी वस्तु नूं दूजी वस्तु का नाम दिता होएगा तो तुसीं ने उस तरह उसकी सीक्वेंस के विचों पता करना होगा कि उसनूं की नाम दिता गया है तो तुसीं ने उही आंसर देना। तुसीं ने ओरिजिनल आंसर जो उस वस्तु नूं कहंदे होए वो बिल्कुल भी नहीं देना। चलो अगे देखते हैं जी। देखो प्रश्न हैगा
ਜੇਕਰ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਰਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਕ, ਡਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਕ ਅਤੇ ਚਾਕ ਨੂੰ ਮੇਜ਼। ਦੇਖੋ, ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਕ ਅਤੇ ਚਾਕ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਆਓਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਚਾਕ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਾਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਚਾਕ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਕ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਚਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਕ ਅਤੇ ਚਾਕ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ। ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਡਸਟਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ, ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ। ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤੋਗੇ? ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਵਰਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਡ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਡ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸੀਕਰਟ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਡ ਵਰਡ। ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਕ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਐਂਡਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਕ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ 1 2 3 4 5 6, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਸ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਸ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਅਤੇ 1 ਬਸ ਇਹੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ 0 1 0 1 ਇਸ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 0 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 1 0 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 0 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। 0 1 0 1 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਛ ਕੋਡ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਐਵੇਂ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਰੇਜ਼ਰ ਵਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਰੇਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਡਸਟਰ। ਜਦੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਰੇਜ਼ਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਡਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਡਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਡਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਚਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਚਾਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਸ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ, ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੋ 2 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। 2 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਕਲ। ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੰਮ ਦਾ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ। 2 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਟਰੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ। ਸਾਈਕਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਟ, ਇੱਟ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ, ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਨਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੇਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਘਾਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਘਾਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं जी। वही प्रश्न है, बस इसकी एंडली गलबात बदल जाएगी। ਇਹ देखो, जेकर रेत ਨੂੰ पानी ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ पानी ਨੂੰ ਘਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਲੱਕੜ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਟ, ਇੱਟ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ, ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਏ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਇੱਟ ਤੇ ਲੱਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਇੱਟ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਰੇਤ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਾਹ, ਲੱਕੜ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਲੱਕੜ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਟ, ਇੱਟ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ, ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹਿਰਨ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਿਰਨ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਿਰਨ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਘਾਹ। ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਘਾਹ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਘਾਹ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਘਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲੱਕੜ ਲਿਖ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਕੜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਏ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਏ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ, ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਵਾਈ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਐਲ, ਐਲ ਨੂੰ ਕਿਊ, ਕਿਊ ਨੂੰ ਆਰ, ਆਰ ਨੂੰ ਐਸ, ਐਸ ਨੂੰ ਯੂ, ਯੂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਏ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 21 ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 31 ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਏ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ, ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਵਾਈ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਐਲ, ਐਲ ਨੂੰ ਕਿਊ, ਕਿਊ ਨੂੰ ਆਰ, ਆਰ ਨੂੰ ਐਸ, ਐਸ ਨੂੰ ਯੂ ਅਤੇ ਯੂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੋਵਲ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਵੋਵਲ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੋਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਵੋਵਲ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰ ਅੱਖਰ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਵਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਏ, ਈ, ਆਈ, ਓ, ਯੂ। ਇਹ 5 ਅੱਖਰ ਨੇ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੋਵਲ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਏ, ਈ, ਆਈ, ਓ, ਯੂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਹੜੇ ਵੋਵਲ ਅੱਖਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ AEIO ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ A ਆ ਰਿਹਾ, A ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, A ਨੂੰ B ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ B ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ A ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ A ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ A ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, A ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ A ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ B ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ B ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ A ਨੂੰ B ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ B ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ A ਨੂੰ B ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ B ਦੇਖੋ B ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਵਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ C ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, C ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, Z ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, Y ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, L ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, Q ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, R ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂ ਹੈ, ਜੂ ਦੇਖੋ ਜੂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ X ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ X ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। B ਅਤੇ X ਦੋ ਵੋਵਲ ਅੱਖਰ ਦੇ ਕੋਡਿੰਗ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ B ਅਤੇ X ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ। A ਨੂੰ B ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, B ਨੂੰ C, C ਨੂੰ Z, Z ਨੂੰ Y, Y ਨੂੰ L, L ਨੂੰ Q, Q ਨੂੰ R, R ਨੂੰ S, S ਨੂੰ U, U ਨੂੰ X ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਐਡੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ Z ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ Z ਨੂੰ ਅਸੀਂ Z ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ Z ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ Z ਨੂੰ ਅਸੀਂ Z ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, Z ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ Y ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, Z ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ Y ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ Y ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ Y ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। Z ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, Z ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ Y ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ Y ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 3 ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੀ। ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਥ ਕਿ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਚ ਵਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਬੇਸਿਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ GK ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ MCQ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ